السلام علیکم ناظرین، عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ میں نے عورتوں کو کون کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور وہ بالوں کے ذریعے جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر دماغ کا کھولنا یہ تیسری بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں پیشانی کے ساتھ۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پھر 5ویں قسم کی عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6ٹھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل کی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں کو یہ سزائیں ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا اور اس کا دماغ کھول رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر باہر جانے کی وجہ سے مل رہا تھا، اور وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت اور یہ قبیح عادت ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے، پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا،
बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें कहना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अजाब बताया गया है कि उन्हें ज़बान से जहन्नम में लटका दिया जाएगा। तीसरी औरत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों के साथ ताल्लुक़ रखती है। शरीफ और बाहया औरतें इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। चौथी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने के साथ बंधे हुए हैं, ये वो औरत है जो गुस्ल और हैज़ में सफाई का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही बरतती थी, बल्कि मजाक का मामला भी करती थी। और पांचवी खातून जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह का था और बिच्छू सांप उसके साथ लेटे हुए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरत थी जिसे झूठ बोलने और एक दूसरे की चुगली करने पर ये अजाब दिया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ मुंसलिक नहीं, अगर मर्द भी इन गुनाहों में मुब्तला हो तो उसे भी सख्त अजाब दिया जाएगा, उनकी भी गिरफ्त होगी। छठी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से निकल रही है और फरिश्ते उसे गुर्ज और हथौड़े के साथ मार रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत को ये अजाब दो गुनाहों की वजह से दिया जा रहा है, पहला हसद करने की वजह से और दूसरा एहसान जताने की वजह से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे आग दिखाई गई तो मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन पूछने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो क्यों? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। सहाबा ने अर्ज किया, क्या खुदा का इनकार करती हैं? जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अपने खावंद और अपने शोहर की नाशुक्री की वजह से कि वो अगर अपने शोहर की कोई आदत देख लें तो उसे कहती हैं कि मैंने तुमसे कोई खैर की चीज़ देखी ही नहीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, मैंने देखा है कि जहन्नम में तुम्हारी अक्सरियत है। जिस पर वो कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गाली गलोच ज़्यादा करती हो और अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो, तो मैंने दीन और अक्ल में नाकिस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। तो औरतें कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, तो हमारी अक्ल और दीन में नुक्स क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी औरत को हैज़ आए तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो औरतें कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उसके दीन का नुकसान है। तमाम ख़वातीन से हमारी गुजारिश है कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी करें और छोटे छोटे बहानों की वजह से नमाज ना छोड़ें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।